हेलो फ्यूचर टीचर्स आपण मान केमिति अछंती आई होप आपण मान समस्त भलो थिबे और आपण प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त चलथिबो। आज रो सेशन में रेगुलर हाई स्कूल टीचर प्रीवियस क्वेश्चन करबा जोडे जीके रो सेट नंबर 8 या हम 7टा सेट करि चाचे सेटा आपण देखि परिबे हला। तारीख रहला 12 मार्च 2023 सेकंड शिफ्ट रहला और क्वेश्चन पोस्टमार्टम करबा ता मतलब गोटे क्वेश्चन सहित एसोसिएटेड जेतरा क्वेश्चन पारिबो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा जो द्वारा कि आपण प्रीवियस क्वेश्चन रिवीजन हो ता सहित आपण बहुत गुडा क्वेश्चन रो रिवीजन मध्य एका संगे करि पारिबे। स्टार्ट करबा सेशनटा। क्वेश्चन नंबर 1 व्हेन वाज द बैटल ऑफ तराइन जोडे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान हला। ऑप्शन ए देला 1193, ऑप्शन बी रे देला 1203, ऑप्शन सी रे देला 1191, ऑप्शन डी रे देला 1198। एटर आंसर हला ऑप्शन सी 1191। देखंतु फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन अछि तापर अछि सेकंड बैटल ऑफ तराइन अछि हला। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन केबे थिला एडा थिला 1191 मसिया रे। सेकंड बैटल ऑफ तराइन केबे थिला एडा थिला 1192 मसिया रे हला। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन रे काका मध्ये रहिथिला से समान। सेकंड बैटल ऑफ तराइन भी मध्ये मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान मध्ये रहिथिला। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन रे के जितिले पृथ्वीराज चौहान जितिले ऑन करथिले वर्सेस सेकंड बैटल ऑफ तराइन रे के जितिले मोहम्मद घोरी। मोर क्वेश्चन हला पृथ्वीराज चौहान को कोट पॉइंट किए थिले और तंकर कोट पॉइंट पृथ्वीराज चौहान को लाइफ विषय रे जोडा लिखिले तांकर जो बुक सेटा कोन हला। तांकर कोट पॉइंट थिले हला कोट पॉइंट के थिले कोट पॉइंट थिले चांद बरदोई के लिखिले चांद बरदोई चांद बरदोई आउ से कोन लिखिले से लिखिले पृथ्वीराज रसो कोन पृथ्वीराज रसो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स हला इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमर सोलर सिस्टम रे हला सौरमंडल को प्लैनेट जो उपग्रह की सबुठु अधिक गरम हला। ऑप्शन रे देला वेनस, ऑप्शन बी रे देला मार्स, ऑप्शन सी रे देला मर्क्यूरी, ऑप्शन डी रे देला अर्थ। एटा आंसर हला वेनस कोन हला। एटा आंसर हला वेनस बा शुक्र हला। देखंतु केतरा प्लैनेट अछि 8 प्लैनेट अछि कोन कोन अछि देखंतु एडी कोन रहला एडी रहला सन रहला। एडी अछि कोन अछि मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न्स, यूरानस, नेपच्यून हला। मार्स आउ जुपिटर भितर कोन अछि एस्टेरॉयड बेल्ट अछि कोन अछि एस्टेरॉयड बेल्ट। एटा भी क्वेश्चन आसी जाउची। मोर क्वेश्चन हला चारटा प्लैनेट को कोन कहवा जाय हला आउ ए चारटा प्लैनेट को इनर प्लैनेट को कोन कहवा जाय आउटर प्लैनेट को कोन कहवा जाय एटा कोनतु ठीक अछि। मोर नेक्स्ट क्वेश्चन हला एक प्लैनेट मध्यरु को दिडा प्लैनेट कोन करंती ईस्ट टू वेस्ट कोन करंती से माने रोटेट करंती आ बाय कोन वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करंती जानि छु दिडा प्लैनेट जे कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करंती सेटा कोनतु हला। तापर मोर नेक्स्ट क्वेश्चन हला सबुठु लार्जेस्ट लार्जेस्ट प्लैनेट कोडा हला। आ को प्लैनेट कोन हला हाईएस्ट सैटेलाइट अछि हाईएस्ट सैटेलाइट ए प्लैनेट मध्यरु को प्लैनेट रो अछि सेटा आपण कहंतु। देखंतु पर फर्स्ट क्वेश्चन कोन थिला इनर प्लैनेट कोन कहथिला एडा कहथिला इंटीरियर टेरेस्ट्रियल बा रॉक प्लैनेट कोन कहथिला एडा को कहथिला इंटीरियर टेरेस्ट्रियल बा रॉकी प्लैनेट्स कोन कहै एटा को रॉकी प्लैनेट्स कहला गला। एडा कोन कहथिला एडा कहै गैसेस प्लैनेट्स कोन कहै एडा को गैसेस प्लैनेट्स कहै हला बा आउटर प्लैनेट्स कहै एडा कोन हला गैसेस बा आउटर प्लैनेट्स कहै हला। कोकोडा दिडा रोटेट करंती ईस्ट टू वेस्ट एडा रोटेट करंती यूरानस आउ वेनस कोन करंती यूरानस आउ वेनस हला वेनस हला। लार्जेस्ट प्लैनेट हला जुपिटर। कापर हाईएस्ट सैटेलाइट अछि एडा अछि हमरो सटर्न पाखरे काका पावर सैटेलाइट नहीं हला। मर्क्यूरी पावर सैटेलाइट नहीं हला। मार्स पावर कोन कोन सैटेलाइट अछि एडा अछि फोबोस और डेमोस अछि जानि जंती आपण जुपिटर तार सैटेलाइट कोन सेडा ला गेनीमिडे हला। सटर्न कोन अछि सटर्न पावर कोन अछि एटा पावर कोन अछि एनोरिंग्स अछि। देखंतु गुटे क्वेश्चन सहित आपण केतेटा क्वेश्चन रिवीजन करि पारले बुझिबा। क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एमानक मधुर को ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जोटा रहला से रिपोर्ट को संस्था पब्लिश करे। ऑप्शन रहला ओईसीडी, ऑप्शन बी रहला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी रहला आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन डी रहला वर्ल्ड बैंक। तो आंसर रहला आईएमएफ कोन आंसर रहला आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मोर क्वेश्चन ला आईएमएफ रो हेडक्वार्टर कोन अछि देखंतु हिंट्स दोछि डब्ल्यू बी वर्ल्ड बैंक रो जो हेडक्वार्टर अछि आईएमएफ मध्ये सेडी हेडक्वार्टर अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन ला ए माने को कॉन्फ्रेंस द्वारा ए माने स्थापन करा हितिला बुझि पारले। एडा हला कोन दिडा को हेडक्वार्टर कोड अछि
ଅଛି ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିରେ। କ'ଣ ଅଛି? ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ଅଛି। ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ବ୍ରିଟେନ୍ ଉଡ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବ୍ରିଟେନ୍ ଉଡ୍ କନଫରେନ୍ସ। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଲୋନ୍ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ହେଲା। ମୋର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କୋଉ ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରେ? ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ହେଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମ ଯୋଉଟା ରହିଲା କି WEF ଇଏ କୋଉ ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରେ? ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ ପବ୍ଲିଶ କରେ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍। କ'ଣ କରେ? ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ରିଲିଜ କରେ। ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମ ଇଏ କରେ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। କ'ଣ କରେ? ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ୍ ରିପୋର୍ଟ କରେ ପବ୍ଲିଶ। ତାପରେ କ'ଣ କରେ? ଇଏ କରେ ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। କ'ଣ କରେ? ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। ହେଲା। ଏବେ ଯିବା क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन डिड द साइमन कमिशन अराइव्ड इन इंडिया? ହେଲା। साइमन कमिशन केबे इंडिया को ଆସିଥିଲା? ହେଲା। ଅପସନ ଏ ଦେଇଛି 1928, ଅପସନ ବି ରେ ଦେଇଛି 1929, ଅପସନ ସି ରେ ଦେଇଛି 1927, ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଇଛି 1938। ଏଟାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ଏ 1928। ଠିକ ଅଛି। ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କେବେ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା? ଏଟା ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା 1927 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିଆର ଶାସନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କମିଶନ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଯୋଉଟା ଥିଲା ତା ନାଁ ଥିଲା ସାଇମନ କମିଶନ। ହେଲା। ଏଟା କ'ଣ? ସାଇମନ କମିଶନ କେତେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ? 7ଟା ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଆଉ 7ଟା ମେମ୍ବର ଯୋଉଟା ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଗୋରା ଥିଲେ? ସେମାନେ କ'ଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥିଲେ? ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା? ଉପୋଜ କରାହେଲା। ହେଲା। ଏ ଉପୋଜରେ କ'ଣ ହେଲା? 1928 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା? ସାଇମନ କମିଶନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା। ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ହରତାଲ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା? ହରତାଲ ହେଲା। ଏଇ ହରତାଲରେ କ'ଣ ହେଲା? ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ ହେଇକି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଏଇ ଟାଇମରେ ନାରା ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା? ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କର ସାଇମନ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍। ସାଇମନ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍। ହେଲା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ग्लोबल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द अर्थ ओजोन लेयर फेजिंग द केमिकल्स दैट डिप्लीट इट? ହେଲା। ଅପସନ ହେଲା କ୍योटो प्रोटोकॉल, ଅପସନ ବି ରେ ଦେଲା ମଣ୍ଟ୍ରିଅଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ, ଅପସନ ସି ରେ ଦେଲା ରାମସର କନଭେନସନ, ଅପସନ ଡି ଦେଲା ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ଏଟାର ଆନ୍ସର ହେଲା ମଣ୍ଟ୍ରିଅଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି? ମଣ୍ଟ୍ରିଅଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ ମୁଁ କହିଛି ହେଲା। ଆର୍ଥ ଓଜୋନ ଲେୟର ଦେଖିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ସିଧା ଯିବେ? ଓଜୋନ ଦେଖିଲେ ଓ ଦେଖିଲେ। ହେଲା। ଏଠି ମଣ୍ଟ୍ରିଅଲରେ କ'ଣ ଅଛି? ଓ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଟ୍ରିଅଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ କେବେ ଆସିଥିଲା? ଏଇଟା ଆସିଥିଲା 1987 ରେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ କ୍योटो ପ୍ରୋଟୋକଲ କେବେ ଆସିଥିଲା? କ୍योटो ପ୍ରୋଟୋକଲ ଆସିଥିଲା 1997 ରେ ଆସିଥିଲା। क्योटो प्रोटोकॉल କାହାକୁ ରିଲେଟେଡ୍? ଇଏ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ବା ଗ୍ରୀନ ହାଉସ କୁ ନେଇକି ରିଲେଟେଡ୍। ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ରାମସର କନଭେନସନ। ରାମସର କନଭେନସନ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1971 ରେ ହେଇଥିଲା। ରାମସର କୋଉ ଜାଗାର? ଏଟା ହେଲା ଇରାନ ଦେଶର ଗୋଟେ ଜାଗା। ହେଲା। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଯୋଉଟା କି ରାମସର ସାଇଟ୍ସ ରେ ଏଡ୍ ହେଇଥିଲା। ହେଲା। ସେଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ଏଟା ହେଲା କ'ଣ? ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଆଉ ହେଲା କ'ଣ? ଏଟା ଅଛି ରାଜସ୍ଥାନର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ରାଜସ୍ଥାନର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ କେଉଲାଦେଓ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। କ'ଣ ହେଲା? କେଉଲାଦେଓ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଠିକ ଅଛି। ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଟା UNFCCA ଥିଲା। ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ଏଟା ହେଇଥିଲା 2016 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन नंबर 6। द बैंकिंग ombudsman scheme was first introduced by Reserve Bank of India in which year? बैंकिंग ombudsman scheme ଟା ଯୋଉଟା କି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲା ସେଟା କେଉଁ ମସିହାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲା? ଅପସନ ଏ ରେ 1995, ଅପସନ ବି ରେ ହେଲା 1975, ଅପସନ ସି ରେ ଦେଲା 1985, ଅପସନ ଡି ରେ ହେଲା 1965। ଏଟାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ଏ 1995। ହେଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1995 ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା କ'ଣ? RBI। RBI କେବେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା? RBI ହେଇଥିଲା 1935 ରେ। ଏଟା କୋଉ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡେସନ ହେଇଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା କୋଉ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡେସନ ରେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ଆଉ 3 ନମ୍ବର ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲା RBI ର? ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ହିଲ୍ଟନ ୟଙ୍ଗ କମିଟି। କ'ଣ? ହିଲ୍ଟନ ୟଙ୍ଗ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲେ ଓସବୋର୍ନ ସ୍ମିଥ। କିଏ ଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓସବୋର୍ନ ସ୍ମିଥ ଥିଲେ। ତାପରେ କିଏ ହେଲେ? ତାପରେ ହେଲା ସିଡି ଦେଶମୁଖ। କିଏ ହେଲେ? ସିଡି ଦେଶମୁଖ RBI ର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ। ବୁଝିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन नंबर 7। which of the following type of soil ହେଲା is known as self logging character? ଏମାନଙ୍କ soil ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ soil କୁ self logging character କୁହାଯାଏ? ହେଲା। ଅପସନ ହେଲା ବ୍ଲାକ୍ soil,
ऑप्शन बी रे देला रेड एंड येलो सॉइल, ऑप्शन सी देला एलुवियल सॉइल, ऑप्शन डी रे देला लेटराइट सॉइल ହେଲା। ଏଟାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଏଟାର ଆନ୍ସର ହେଲା କଣ ଏଲୁଭିଆଲ ସଏଲ। କୋଉଟା ଏଟାର ଆନ୍ସର ସରି ଏଟାର ଆନ୍ସର ହେଲା କଣ ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ ବା ଏଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ରେଗୁଡ ସଏଲ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲୁଭିଆଲ ସଏଲ ପଢେଇଛି। ଏଲୁଭିଆଲ ସଏଲ କଣ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଉ ସଏଲ ଦେଖାଯାଏ? ଇଣ୍ଡିଆରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଲୁଭିଆଲ ସଏଲ ଦେଖାଯାଏ। ଏଟା ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ନୂଆ ଏଲୁଭିଆଲ ସଏଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ପୁରୁଣା ଏଲୁଭିଆଲ ସଏଲ। ନୂଆ ପାଇଁ କଣ ହେଲା ନ୍ୟୁ ଏଲୁଭିଆଲ ସଏଲକୁ ଯୋଉଟା ପୁରୁଣା ଥିବ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏଟା କଣ ଗଲା କଣ ଭଙ୍ଗର କୁହାଗଲା। ଏଟା କଣ କୁହାଯାଏ ଏଟା କୁହାଗଲା ଫଦର। Your next question. Question number 8. Which constitutional amendment act added the 11th fundamental duties ହେଲା to the Indian constitution? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ CAA ହେଲା ଭାରତୀୟ ଯୋଉଟା ସମ୍ବିଧାନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ସେ ଅଧିନିୟମ 11 ନମ୍ବର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ କୁ ହେଲା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଡ୍ କରିଛି ଯୋଡ଼ିଛି ହେଲା। ଅପସନ ଏ 44, ଅପସନ ବି 86, ଅପସନ ସି 97, ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଲା 42 ହେଲା। ଏଟାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ବି 86 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2002। ଏଟା କଣ ଥିଲା ଏ ରିଲେଟେଡ ଥିଲା କଣ ଏ ଏଜୁକେशन କୁ ରିଲେଟେଡ ଥିଲା। କଣ ଥିଲା ଏଜୁକେशन ରିଲେଟେଡ ଆରଟିଇ ହେଲା। ଆରଟିଇ କଣ ହେଲା 2009 ଯୋଉଟା ରହିଥିଲା ସେଟାକୁ ରିଲେଟେଡ ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ଏଟା କଣ ଆର୍ଟିକଲ 21 ଏ ରେ ଅଛି ହେଲା ରାଇଟ ଟୁ ଏଜୁକେशन ହେଲା ଆମର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ନେକ୍ସଟ ହେଲା କଣ ହେଲା ସିଏଏ ଯୋଉଟା ହେଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ଏଟା କୋଉ ଆର୍ଟିକଲରେ ମେନସନ ଅଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ହେଲା ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ क्वेश्चन गला। सेकंड क्वेश्चन ହେଲା କଣ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1927 ଏଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ହେଲା 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ଯୋଉଟା ରହିଲା ଏଟା କାହାକୁ ନେଇକି ରିଲେଟେଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ମେନସନ ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 368 ରେ ମେନସନ ଅଛି। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट କଣ କୁହାଥିଲା ଏଟା କୁହାଥିଲା ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଏଟା କଣ କୁହାଥିଲା ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁହାଥିଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଆଉ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट କଣ ଥିଲା ଇଏ କଣ ଥିଲା ଇଏ ଥିଲା ରାଇଟ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି କୁ କଣ କହିଲା ଏଟାକୁ फंडामेंटल राइट्स रु रिमूव करके लीगलाइज करागला अंडर आर्टिकल नंबर 31 ए सॉरी आर्टिकल नंबर 300 ए कौन थी आर्टिकल नंबर 300 ए। बुझिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 वेयर वाज कौन कहछि वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हला ऑन यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हला को जा रही थिला। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी देला कैंकन, ऑप्शन सी देला मद्रिद, ऑप्शन डी देला ग्लासगो। मैं टिका कर कहली हला एटार आंसर हला ऑप्शन ए पेरिस एग्रीमेंट। और एटा केबे थिला एटा थिला इन द ईयर ऑफ 2016। ठीक अछि एटा कोन क्लाइमेट चेंज को रिलेटेड थिला। बुझिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर कॉल्ड टेक्स्ट हला जोड़ा कोन ग्रासलैंड अछि टेम्परेट ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया रे कोन कहजे ताको। ऑप्शन ए प्रेरिस, ऑप्शन बी देला वेल्स, ऑप्शन सी देला डाउन्स, ऑप्शन डी देला कैंपस। एटार आंसर हला ऑप्शन सी डाउन्स। देखो मुझे कही कौन ऑस्ट्रेलिया रे कौन होला बाउंस बाउंस हुए। ऑस्ट्रेलिया कौन थांती बेसी कंगारू थांती कंगारू थांती कंगारू कंट्री कह ऑस्ट्रेलिया को से कौन बाउंस बाउंस और डाउन समान लगुनि कि वर्ड सीडू आसला डाउन्स। आ गोटे जिनिस ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट कौन अच्छी तले अच्छी है कौन अच्छी एटा तले अच्छी से कौन है एटा डाउन मध्य कहला एमती भी आप मन रखिपारे। तो यहाँ कौन है डाउन्स। प्रेरिस कोड़ी कह जाए कह जाए नॉर्थ अमेरिकार प्रेरिस कह जाए। भेल्ट्स क्या कह जाए कह जाए साउथ आफ्रिकार कह जाए भेल्ट्स है। कैंपस कह जाए एटा कह जाए ब्राजिल ब्राजिल। मोर नेक्स्ट क्वेश्चन है पंपास पंपास ग्रासलैंड को कंट्री कह जाए कहतु है एटा कह जाए पम्प अर्जेंट थी पेम करवा एटा कौन अर्जेंटीना एटा कौन अर्जेंटीना। बुझा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच अमंग द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर है को लेक मणिपुर रे अवस्थित अच्छी। ऑप्शन है अलसुर लेक, ऑप्शन बी हरिकारी लेक, ऑप्शन सी लोकटक लेक, ऑप्शन डी टम दिल लेक। आंसर ऑप्शन सी लोकटक लेक। लोकटक लेक कोड़ी अच्छी मणिपुर स्थापन अच्छी और ये गोटे फ्लोटिंग नेशनल पार्क अच्छी कहतु आप कौन केबुल लामजुआ नेशनल पार्क। ठीक अच्छे बुझिपारे आप देखो एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हला of rivers flow parallel to each other and secondary tributaries join them at right angles। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ
जोड़ा उपनदी जितेबाला बहुत थाए है समांतर होइकी से टाइम रे कौन होला द्वितीय उपनदी आसिकी ताकू जॉइन करे एट राइट एंगल माने 90 डिग्री रे जितेबाला सेटा जॉइन करे सेही पैटर्न को कौन कुआ जाए ऑप्शन ए ट्रेलिस ऑप्शन बी रे देला सेंट्रिपिटल पैटर्न ऑप्शन सी रे देला रेडियल पैटर्न ऑप्शन डी रे देला डेंड्रिक पैटर्न एटार आंसर है ऑप्शन ए ट्रेलिस पैटर्न कोड़ा था एटार ऑप्शन ए ट्रेलिस पैटर्न मु आपन क्वेश्चन करेछि जेतेबेले सब डायरेक्शन रे आसे हला सेटा कोन कहै सेटा कहै रेडियल सेटा कोन कहै जेतेबेले कोन ऑल डायरेक्शन आसीबो ऑल डायरेक्शन आसीबो हला ओरिजिन हेकी त कोन कहै रेडियल कहै हला रेडियल पैटर्न बोली कहै हला बुझिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 द पोएटिक वर्क नंदीकेश्वरी वाज रिटन बाय हुम एमानक मधुर किए नंदीकेश्वरी लिखिथिले ऑप्शन ए मधुसूदन दास ऑप्शन बी रे देला कविवर राधानाथ राय ऑप्शन सी रे फकीरमोहन सेनापति ऑप्शन डी रे गौरीशंकर राय आंसर है ऑप्शन बी कविवर राधानाथ राय से कौन लिखिले नंदीकेश्वरी लिखिथिले मधुसूदन दास को कौन कहे एटा कह जाए तांको कह जाए उत्कल गौरव कौन तांको कौन कह जाए उत्कलर गौरव कह जाए उत्कल गौरव कह जाए हला से कौन तांको कौन उत्कल गौरव माने कौन ग्रांड ओल्ड मैन मध्य कह जाए हला फकीरमोहन सेनापति किए थे फकीरमोहन सेनापति कौन कहते तांको कह जाए व्यास कवि तांको कौन कह जाए व्यास कवि व्यास कवि से कौन है से है मॉडर्न लिटरेचर ऑफ ओडिया है फादर ऑफ कौन फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर ऑफ ओडिया मॉडर्न आपण कहते गौरीशंकर गौरीशंकर कौन कह जाए गौरीशंकर है कर्मवीर गौरीशंकर कौन कह जाए कर्मवीर एटा आपको रिविजन करबा पड़ो क्वेश्चन आसी जाउची से कौन थे फास्ट एडिटर थे किए थे से फास्ट एडिटर थे कोर उत्कल दीपिकार कौन थे उत्कल दीपिकार बुझा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एमानकर को धारा है से कौन है गारंटी करछि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है ऑप्शन है आर्टिकल 32 ऑप्शन बी रे देला आर्टिकल 16 ऑप्शन सी रे आर्टिकल 18 ऑप्शन डी रे देला आर्टिकल 23 एटा ला ऑप्शन बी आर्टिकल 16 एटा कोडी आसी एटा आसी फंडामेंटल राइट्स रे आसीबो हला फंडामेंटल राइट्स रे देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 17 का को रिलेटेड हला आर्टिकल 18 तापर कोन आर्टिकल 18 का को रिलेटेड हला तापर आसीला आर्टिकल 23 का को रिलेटेड आर्टिकल 23 का को रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 32 का को रिलेटेड आर्टिकल 32 एटा कोन आर्टिकल 17 कोन हला एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी कोन एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी आर्टिकल 18 कोन हला एटा एटा कोन हला आर्टिकल 18 कोन हला एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स कोन हला एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स टाइटल्स आर्टिकल ट्रैफिकिंग आर्टिकल 23 कोन थिला एटा बैन थिला कोन हला बैन कोन थिला ए ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन थिला बैन ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर्टिकल 32 कोन हला ए राइट टू कोन हला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज राइट टू जोड़ा बी आर अंबेडकर को कोन कहथिले से हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहथिले बुझि पारले कॉन्स्टिट्यूशनल कोन प्रिविलेज थिला हला बुझिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हला एमानक मधुर के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थिले कहारो आईएनसी रो कहारो थिले आईएनसी रो ऑप्शन रहला मुथुलक्ष्मी रेड्डी ऑप्शन बी रहला पंडित रामबाई ऑप्शन सी रहला कादम्बिनी गांगुली ऑप्शन डी रहला एनी बेसंत एटा आंसर रहला ऑप्शन डी एनी बेसंत एटा को मसे रहथिले ए 1917 मसे को शेष करथिले ये करथिले कलकत्ता अधिवेशन रे करथिले कलकत्ता शेष रे करथिले मोर नेक्स्ट क्वेश्चन ला फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट फर्स्ट इंडिया रो जे कि वुमेन प्रेसिडेंट थिले आईएनसी रो से किए थिले हला से किए थिले ईयर कोन थिला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हला से को सेशन रे सेडा थिले हला देखंतु से किए थिले से थिले सरोजिनी नायडू जेतेबेले महात्मा गांधी 1924 बेलगाव सेशन थिला तार नेक्स्ट सेशन कोन थिला 1925 रे कानपुर सेशन कोन थिला कानपुर सेशन रो से अधिवेशन करथिले बुझि पारले बुझिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर केबे हिथिला ऑप्शन ए 1757 ऑप्शन बी रे 1776 ऑप्शन सी रे हला 1764 ऑप्शन डी रे 1784 आंसर हला ऑप्शन सी 1764 बैटल ऑफ प्लासी केबे थिला बैटल ऑफ प्लासी थिला 1757 मसरे 1757 कोन थिला बैटल ऑफ प्लासी थिला बैटल ऑफ प्लासी
ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାସି କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାସି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଆଉ ଲର୍ଡ କ୍ରାଇଭ୍। କ'ଣ ଥିଲା? ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଆଉ ଲର୍ଡ କ୍ରାଇଭ୍। କାହା କାହା ଭିତରେ? ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆଉ ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉଟା ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସର ଯୋଉଟା 1764 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ସେଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ଥୋମାସ୍ ମୁନରୋ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା? ତିନିଟା ଆଲାଏନ୍ସ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଥୋମାସ୍ ମୁନରୋ ସେ କ'ଣ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ? ସେ ସେ କ'ଣ ହେଲା? ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ହେଲା। 3 ଆଲାଏନ୍ସ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ଏଠି କିଏ ଜିତିଲେ? ଏଠି ସେ ଜିତିଲେ ଥୋମାସ୍ ମୁନରୋ, ଏଠି ଜିତିଲେ ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ୍ ଜିତିଲେ। ବୁଝିବା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 17, ହାଉ many subjects were mentioned in the union list of ଅରିଜିନାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍? ଯୋଉଟା ଅରିଜିନାଲ ଯୋଉଟା ମୂଳ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଥିଲା ସେଇଠି ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ କେତେଟା ଥିଲା? ଅପସନ ହେଲା ଏ ଦେଲା 94, ଅପସନ ବି ଦେଲା 97, ଅପସନ ସି ରେ ଦେଲା 95, ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଲା 100। ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ବି 97। ହେଟା ନାଉ କେତେଟା ଅଛି? ଏବେ ଅଛି ନାଉରେ କେତେଟା ଏବେ ଅଛି? 6ଟା ଏବେ ଅଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଷ୍ଟେଟରେ କେତେଟା ଥିଲା? ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ କେତେଟା ଥିଲା? ଅରିଜିନାଲି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ ଗଲା, ତାପରେ ଆସିଲା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। କ'ଣ ଆସିଲା? କନକ୍ୟୁରେଣ୍ଟ ହେଲା লিস্ট ହେଲା। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେତେ ଥିଲା? ଅରିଜିନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅରିଜିନାଲ କେତେଟା ଥିଲା? ଅରିଜିନାଲ ଥିଲା 68ଟା, ଏବେ କେତେଟା ଅଛି? 61ଟା। ଏଇଟା କେବେ ଏଇଟା କେତେ ଥିଲା? ଏଇଟା ଅଛି ଅରିଜିନାଲ ଥିଲା 47ଟା, ଏବେ ଅଛି 52ଟା। ସରି ଏଇଟା 66ଟା ଥିଲା, 68 ନୁହଁ, ଏଇଟା 66 ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ, ହୁ ହାଜ ଦ ଅଥରିଟି ହେଲା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହା ପାଖରେ ଅଥରିଟି ଅଛି ଟୁ ମେକ୍ ଲସ୍ ହେଲା? କ'ଣ ସେ ଲ ତିଆରି କରିବେ ଅନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାୟାର ଆର୍ମସ ହେଲା, ଏମ୍ୟୁନିସନ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए देला पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ओनली, ऑप्शन बी देला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी देला बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ऑप्शन ऑप्शन डी देला स्टेट लेजिस्लेचर ओनली ହେଲା। ଏଟାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ଏ, ଯୋଉଟା ହେଲା କ'ଣ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଲା ଅଥରିଟି ଅଛି ସେଇଟା କରିବେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି? କୋଉଟା ରହିଲା? ଯୋଉଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରହିଲା ସେଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି? ମୁଁ କହିଥିଲି ସରଲା ହେଲା। ସଂସଦ ସଂସଦ, ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜ୍ୟସଭା, ଏପଟେ ଆସିବ କ'ଣ? ଲୋକସଭା। ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 79, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 80, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 81 ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ 7 ସେଡ୍ୟୁଲ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଇଟା କାହାକୁ ମେନସନ ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି ଏବେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଟିକେ ଆରୁ ଏଇଟା ଲିଷ୍ଟକୁ ମେନସନ ଅଛି ହେଲା। ମାନେ କୋଉ ଯୋଉଟା ରହିଲା କ'ଣ ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ, ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ, କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ସେଟା କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉଟା ରହିବ ହେଲା। ବୁଝିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19, ହୁ among the following organization publishes the red list threatened species ହେଲା? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ କିଏ ପବ୍ଲିଶ କରେ ରେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଥ୍ରେଟେଡ୍ ସ୍ପିସିସ୍? ଅପସନ ଏ ହେଲା ଆୟୁସିଏନ୍, ଅପସନ ବି ରେ ଦେଲା ୟୁଏନ୍ଇପି, ଅପସନ ସି ରେ ଦେଲା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍, ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଲା ୟୁଏନ୍ଡିପି। ଏଟାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଆୟୁସିଏନ୍। ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ଫର କନଜରଭେସନ ଅଫ ନେଚର। ଏଟାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି? ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ୟୁଏନ୍ଇପି, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଇଏ ଅଛି ନେରୋବି କେନିଆରେ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି? ନେରୋବି କେନିଆରେ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ ଯୋଉଟା କି ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଫଣ୍ଡ, ଏଟାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି। ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ୟୁଏନଡିପି। ୟୁଏନଡିପି କୋଣ ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରେ? ये रिपोर्ट पब्लिश करे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। କ'ଣ ପବ୍ଲିଶ କରେ? ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରେ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 20, ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଆରବିଆଇ? ଏଇଟା ମୁଁ କରିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆହୁରି କରିଛି। ଅପସନ ରେ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ, ଅପସନ ବି ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ଡି ପାତ୍ରା, ଅପସନ ସି ଦେଲା ଡକ୍ଟର ସରି ସାର୍ ଅସବୋର୍ନ ସ୍ମିଥ, ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଲା ସି ଡି ଦେଶମୁଖ। ଏଟାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କ'ଣ କହିଛି? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଲେ କ'ଣ ମାରିବେ ଆପଣ? ମାରିବେ ଅପସନ ଡି ସି ଡି ଦେଶମୁଖ। ଆଉ ଅସବୋର୍ନ ସ୍ମିଥ କ'ଣ ଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। କ'ଣ ଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ କ'ଣ? ଆରବିଆଇ ର। ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ନଥିଲେ ହେଲା। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର, when was the start of India, এটা ভুল আছে, କ'ଣ ହେଲା? এটা ହେବ start of India scheme launched। ଅପସନ ଏ ଦେଲା 2019, ଅପସନ ବି ରେ ଦେଲା 2014 ସରି 16 17, ଅପସନ ସି ରେ ଦେଲା 2019, ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଲା 2014। ଏଟାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ସି 2016। 2016 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ନମାମି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା? ନମାମି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ନମାମି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ହେଇଥିଲା 2000
14 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 ଦ ଗିନି କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ଗିନି କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ଇଜ ଏ ମିଜର ଅଫ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଡେଭଲପଡ ବାय ଦ ଡେକ୍ସ। ଗିନି କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତାର ବାହାର କରିଥିଲେ ଡେଭଲପ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ଏ ରେ ଦେଲା ମାର୍କ ଗିନି, ଅପସନ ବି ରେ ଦେଲା ଏଡୱାର୍ଡ ଗିନି, ଅପସନ ସି ରେ ଦେଲା କୋରାଣ୍ଡୋ ଗିନି, ଅପସନ ବି ରେ ଦେଲା ରେମଣ୍ଡ ଗିନି। ଏଟାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ଅପସନ ସି। ଏଟା କଣ ହେଲା କୋରାଡୋ ଗିନି। ଏ କଣ କରିଥିଲେ ଗିନି କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯିବା ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23 ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ହେଲା କେବେ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ ହେଲା କେବେ କଣ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା ଭାରତରେ ହେଲା? ଅପସନ ଏ 1980, ଅପସନ ବି ରେ 1990, ଅପସନ ସି ରେ 1970, ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଲା 1960। ଏଟାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ବି 1990। 1990 କଣ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଟାକୁ ଚେୟାର ଏଟା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ ରହିଲା ଏଟାକୁ ଚେୟାର କିଏ କରନ୍ତି ହେଲା? ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ହେଲା ଏଟାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ କହନ୍ତି? ଏଟାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲା ପିଏମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କିଏ ଥିଲେ ଇଏ? ପିଏମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା କଣ ହେଲା ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଟା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ହେଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ କରିବେ ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ସେ କଣ ହେଲା ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ ସେ ଗଠନ କରିବେ। ଆଉ ଏଟା କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା 1990 ମସିହାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 which of the following rivers is the tributary of Indus river ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ନଦୀ ହେଲା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉପନଦୀ? ଅପସନ ଏ ହେଲା ତାପି, ଅପସନ ବି ହେଲା ନର୍ମଦା, ଅପସନ ସି ହେଲା ସନ୍, ଅପସନ ଡି ହେଲା ଝେଲମ। ଏର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ଡି ଝେଲମ। ଇଣ୍ଡସର କଣ କଣ ଅଛି ଦେଖ ଚେନାବ, ରବି, ବ୍ୟାଜ ଆଉ କଣ ଅଛି ସତଲୁଜ ଅଛି ସତଲୁଜ ହେଲା। ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଣ ହବ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହେଲା ଚେନାବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସେସନ ଡିଡ୍ ଦ ମଡରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆଇଏନସି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର କୋଉ ଅଧିବେଶନରେ ମଡରେଷ୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା ଭାଗ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନରେ କାଲକାତା ସେସନ ଇନ୍ 1906, ଅପସନ ବି ରେ ହେଲା ସୁରତ ସେସନ ଇନ୍ 1907, ଅପସନ ସି ରେ ଦେଲା ବମ୍ବେ ସେସନ ଇନ୍ 1903, ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଲା ମଦ୍ରାସ ସେସନ ଇନ୍ 1908। ତାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ବି ଯୋଉଟା ହେଲା ସୁରତ ସେସନ। ହଁ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଏଇଟା କୋଉ କାହାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିପରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମାନେ ଯୋଉଠି ପାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା କୋଉ ଇୟର ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଟାଇମରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? କୋଉ ଇୟର ହେଇଥିଲା ଏଟାର ଏ ଟାଇମରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ହେଲା ଆଇଏନସି ର? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ରାସ ବିହାରୀ ଘୋଷ। କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ? ରସ ବିହାରୀ ଘୋଷ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାକ୍ଟ କୋଉ ମସିହାରେ ଥିଲା? ଏଇଟା ହେଇଥିଲା 1957 ମସିହାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା କୋଉ ଜାଗାରେ? ଏଇଟା ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା। ଏଟା କିଏ ଥିଲେ? ଇଏ ଥିଲେ ସରି 1916 ମସିହାରେ ଥିଲା। ଏଟା କଣ ଥିଲା? ଏସି ମଜୁମଦାର। କିଏ ଥିଲେ? ଏସି ମଜୁମଦାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26 ଖାଲସା ଯୋଉଟା କଣ ଦ ପ୍ୟୁର ହେଲା ପଞ୍ଜାବୀରେ କୁହାଗଲା ଦ ପ୍ୟୁର ଦ ପ୍ୟୁରିଫାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଶିଖ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ୱାଜ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ବାय ହେଲା ଖାଲସା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ହେଲା ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ, ଅପସନ ବି ହେଲା ଗୁରୁ ହରକିଷନ କୃଷ୍ଣନ, ଅପସନ ସି ହେଲା ଗୁରୁ ହରରାୟ ସାହିବ, ଅପସନ ଡି ଦେଲା ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁର। ଏଟାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ଏ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଶିଖ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି? ଶିଖ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି 10ଟା ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଖ ଶିଖ ଯୋଉ ସିଖିଜିମର ତାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଶିଖ ରିଲିଜନ ମତଲବ ଶିଖ ରିଲିଜନ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ହେଲା ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ? ଏଇଟା ହେଲେ ଗୁରୁ ନାନକ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଡିସକସ୍ କରିଦବା। ଗୁରୁ ନାନକ କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛନ୍ତି? ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ହେଲା ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦ। କଣ ହେଲେ? ଇଏ ହେଲେ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦ। ଥାର୍ଡ ଶିଖ ଗୁରୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଥାର୍ଡ ଶିଖ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଅମର ଦାସ। କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ଅମର ଦାସ। ଅମର ଦାସ। ତାପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ରାମଦାସ। କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ରାମଦାସ। ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ? ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କଣ ଅଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ। କଣ ଅଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ। କିଛି କୁହନ୍ତୁ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲେ ସିଖିଜିମର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ଗୁରୁ ନାନକ। ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦ କଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଗୁରୁମୁଖୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଇନଭେଟ କରିଥିଲେ। କଣ କରିଥିଲେ ସେ? ଯୋଉଟା ପଞ୍ଜାବୀ ଲୋକ ଅଛି ଗୁରୁମୁଖୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କଣ କରିଥିଲେ? ଗୁରୁମୁଖୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ଅମର ଦାସ କଣ କରିଥିଲେ? ସେ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସତୀ ପ୍ରଥା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେ struggle କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ରାମଦାସ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଅମୃତସର ସେଠି ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ରାମଦାସ କଣ କରିଥିଲେ? ଫାଉଣ୍ଡର ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ
କ'ଣ ହେଲା ଯୋଉଟା ପଞ୍ଜାବରେ ଅଛି ଅମୃତସର ସିଟି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗୋଲ୍ଡେନ ଟେମ୍ପଲ ଯୋଉଟା ଅଛି ଅମୃତସରରେ ସେଇଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିଥିଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟେମ୍ପଲ। ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଜାହାଙ୍ଗୀର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଖାଲସା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଖ ରିଲିଜନର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂ। କ'ଣ ଥିଲେ? ରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଥିଲା? ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଲାୟନ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ। କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଲାୟନ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଲାୟନ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 27। ରିଭର ନାଇଲ କ'ଣ ଅଛି? ନୀଳ ନଦୀ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ୍? ନୀଳ ନଦୀ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି? ଅପସନ୍ ହେଲା ସାଉଥ ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ବି ରେ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ହେଲା ଆଫ୍ରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ହେଲା ଏସିଆ। ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଆଫ୍ରିକା। ରିଭର ନାଇଲ ତାହା କୋଉଠି ଅଛି? ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଛି। ଓ କ'ଣ ହେଲା? ଇଜିପ୍ଟ। ଇଜିପ୍ଟ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଏ ରିଭର ଲାଇନ ର ପାଖରେ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅଛି ହେଲା। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 28। Which of the following articles of Indian Constitution empowers the High Court to issue it? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହେଲା କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ହାଇକୋର୍ଟ କ'ଣ ରିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ପାୱାର ଦେଇଛି ହେଲା? ଧାରା 32, ଧାରା 226, ଧାରା 324, ଧାରା 312। ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 226। ଆଉ ରିଟ୍ ଜାରି କରିବାରେ ହେଲା ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ ଅଧିକ ପାୱାର ଅଛି ହେଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ରିଟ୍ ଜାରି କରେ? ଇଏ କରେ ଆର୍ଟିକଲ 32 ରେ ହେଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ହାଇକୋର୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା? ଅଧିକ ପାୱାର ଅଛି। ଅଧିକ ସେ ରିଟ୍ ଜାରି କରିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଲା। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 29। ଦ 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଟେମ୍ପଲ ଅଫ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା। 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଟେମ୍ପଲ ଯୋଉଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତାକୁ କିଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କିଙ୍ଗ ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, କୁଇନ୍ କୈଳାବତୀ ଦେବୀ, ଅପସନ୍ ସି କିଙ୍ଗ ଭାନୁଦେବ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲା କୁଇନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଆନ୍ସର ହେଲା କୁଇନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେଲା। କିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ସେ କୋଉ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ମୋର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଯଜାତି ବା ୟଜାତି ହେଲା। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ କୋଉ ଟେମ୍ପଲର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଇଏ କରିଥିଲେ ହେଲା ପୁରୀରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ। ପୁରୀରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯୋଉଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ହେଲା। ଆଉ ଯଜାତି କେଶରୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯଜାତି କେଶରୀ କରିଥିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 30। ହ୍ୱେର୍ ଇଜ ଦ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ଏଫସିଆଇ? ଫୁଡ୍ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଲା ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଲା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲା କୋଲକାତା ହେଲା। ଏଟାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଫସିଆଇ ହେଲା। ସେ କ'ଣ ଫୁଡ୍ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଏଫସିଆଇ ହେଲା। ଏଟା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? ଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା 1965 ରେ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟରେ ଥିଲା କ'ଣ? ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିଲା। କୋଉଠି ଥିଲା? ଚେନ୍ନାଇରେ। ତାପରେ ସେଟା କ'ଣ ହେଲା? ସେଟା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଗଲା। ମୋର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ମୁମ୍ବାଇରେ କାହା ବ୍ୟାଙ୍କର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ହେଲା? କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି? ଆରବିଆଇର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଆଉ ଏସବିଆଇର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସରିଲା ହେଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ବିଗ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇପାରିଥିବ ହେଲା। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ସିଲେକ୍ସନ କେମିତି ହବନି। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ। ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ।